Donetsk, República Popular de Donetsk. Los medios de comunicación occidentales hablan muchísimo sobre todo aquello que ahora, a raíz de los terribles ataques de Rusia, falta en Kiev. Pues bien, aquí en esta ciudad, al igual que en otras muchas ciudades de Donbass, lo que falta es algo tan básico como el agua. Esta ciudad sufre cortes constantes de suministro. En sus inicios eran cortes de suministro. Después Ucrania empezó a bombardear todas las instalaciones que garantizaban ese mismo suministro de agua a Donetsk. Últimamente la situación se ha vuelto absolutamente crítica. El suministro desde Slaviansk está cortado por Ucrania, pero además a esto se le añade el hecho de que Yasinovatia, que es el punto a través del cual han conseguido llevar el agua hasta Donetsk, está siendo bombardeado día sí, día también, de modo que es así como la gente obtiene agua en esta ciudad. El agua en la ciudad ahora se da cada 3 días. Y los que quieran más tienen que acudir a estos puntos de reparto de agua técnica, esto es no potable, que la República Popular de Donetsk ha instalado aquí. Esta, quiero que la miren bien, es la cara de la vergüenza de los medios de comunicación occidentales, los mismos que han estado denunciando durante estos últimos días la falta de lo más básico en Ucrania, pero se han estado olvidando durante largos años de estos civiles de Donbass a los que Ucrania les ha negado algo tan básico como el agua, porque jamás ha dejado de bombardear los puntos de Donbass que la suministran. Вот Донбасс мучается с водой, ездят с канистрами, с бутылками. А давно мучается Донбасс с водой? Давно. Как давно? Как война началась, так и мучаемся. Пока был Мариуполь свободный, вода через Донбасс шла на Мариуполь. Иногда перебивали подстанцию эту самую, насосную, но она была периодически. А сейчас все, Мариуполь заняли. Теперь они нас отрубили там славянцы. А там же у нас идут где самотеком, где насосные станции. Да все перебили. То есть они специально бьют нацеленно, чтобы без воды оставить? Конечно. Специально бьют они вот по ТП, по больницам, по подстанциям бьют. Так туда сетка бедная. Только спустится, раз, цепочку ударили. Бьют по подстанциям, бьют по детским садикам, по больницам. Специально делают. Это же фашисты. Обыкновенные фашисты, понимаете? Вся Европа это фашисты недобитые. Правильно говорил Жуков. Надо их было добить до этого. Там до Атлантики надо было выселить их. Нет, оставили. Денацификацию не сделали, так они вон обыкновенные фашисты. То есть немецкие фашисты, все остальные фашисты. И нацики все фашисты. Людей расстреливают, мучают. Сколько закопано там, вы просто не представляете. А где закопано? Да везде. На ходе захоронения. Закапывают в яму, меры бросают, только связывают и пулю в лоб и закопали. Ну что, первый раз не слышали никогда. А это только сейчас с этими? В Луганске нашли сколько? Нет, с 14 года они это творят. В Луганске сколько захоронений нашли? Мирных граждан. А здесь Донецк, когда освобождали, связанные руки, в яму засыпали женщины и дети. Гражданские, обыкновенные. Вы что, не знаете, что ли? А вы откуда? Первый раз слышали? С Испании. А, с Испании. Я понял. Вот приехали спросить. В Украине правят фашисты. Одно слово. Фашисты, обыкновенные фашисты. Y другого слова нет на них. Ahora mismo estamos en una estación de servicio. Aquí ni siquiera hay infraestructura. Ya están bombardeando otra vez. Ni siquiera hay infraestructura relacionada con el agua. Lo que hay son personas que realizan distintos tipos de servicio para mantener dichas infraestructuras. Es decir, lo que se bombardea aquí es la gente. Tenía muchísimas ganas de grabar el día a día de alguna infraestructura relacionada estrechamente con el agua en Donetsk. Ha sido prácticamente imposible encontrar una que me permitieran grabar. Todas están bajo riesgo de bombardeos
constantes, de modo que tienen muchísima cautela a la hora de relacionarse con los periodistas por si sale algún punto que pueda ubicar estas instalaciones en el mapa. A los que trabajamos como reporteros aquí en la República Popular de Donetsk, muy probablemente nos hayáis escuchado hablar muchísimo sobre el problema del agua en Donetsk. Y es que efectivamente desde hace 8 años aquí no hay agua suficiente. No pararán nunca, me imagino. Aquí estoy en uno de los puntos que aseguran el servicio de mantenimiento de todas las instalaciones de agua de la ciudad de Donetsk. Aquí van a contarme cuál es el problema que hay con el agua en Donetsk y qué es lo que se está haciendo para solucionarlo. Aún no he hablado con nadie, pero muy probablemente, tan solo observando la imagen que tengo de fondo, podáis intuir las causas y escucharlas. Мы находимся сейчас на территории предприятия Донецкого водоканала, предприятие, которое обслуживает водоснабжение города Донецка. Раньше мы по водоснабжению осуществлялось города Донецка в пределах 400 тысяч кубов воды в сутки получал город Донецк. В настоящее время в связи с боевыми действиями получает воды город Донецк всего-навсего где-то 50-70 тысяч кубов воды. А с чем это связано? То есть когда это началось? Недостаток воды? Это связано с боевыми действиями, в том, что наш единственный источник водоснабжения есть, это Северский Донец, Донбасс. Канал, который идет от Славянска до Донецка. 90% на территории Украины, а часть уже в Донецке. Фильтровальные станции и часть этого канала. То есть, я так понимаю, проблема с водой, она не только сейчас, она все время... Она давно уже существует. После начала боевых действий, еще первые года начала... То есть 2014 год? 2014 года. Но первое время, 2-3 года еще более-менее нормально, а потом нарушено водоснабжение, прекратилось вот в полном объеме. По каналу практически вода не приходит со стороны Украины. Да. То есть я правильно понимаю, Украина закрыла специально водоснабжение? Даже не закрыла, а разбомбила насосную станцию в этом канале. Дальше в Донецке это там не перечислить, уже столько нарушений, столько проблем из-за этого, из-за всех боевых действий. Точно так, как и на нашей базе, вот на территории, это чистый пример, как мы тут работаем в этих условиях, при обстрелах, при всех боевых действиях. Да, чуть ли не каждый день мы попадаем где-нибудь, в каком-нибудь районе, всегда попадаем под обстрел. Объекта такого, что подает воду, здесь нет, на территорию вот, нашей, где мы находимся. Вот это слесаря здесь находятся, электрики, энергетики, гараж, аварийные машины здесь, ну и там служба водосбыта. То есть обстреливают службы. Даже не инфраструктуру, людей, которые это ее обслуживают? Тут только люди, здесь нету никакой таких объектов, те, которые именно подают воду населению. Здесь только находятся люди, слесаря, аварийные бригады, выезжают и по всему городу обслуживают эти все объекты. Если особенно наши аварийные машины, они желто выкрашенные с полосами, они такие приметные, поэтому по ним чаще всего и попадает. То есть специально стреляют? Вот не дают даже работать. Поэтому специально стреляют специально по этим службам и обстрелы идут часто. А с какой целью это делается? Зачем? Ну, наверное, спровоцировать людей, чтобы не было у людей ни воды, никаких благ населения нашего города, чтобы не было. Чтобы люди возмущались этой ситуацией. Мы не можем обеспечить их водой. Это, то есть, по сути, спровоцировать все это дело для того, чтобы возмущались наши жители города Донецка.
Но они прекрасно понимают, в каких условиях и мы работаем, и как нам это достается. Люди понимают это. Тем более, вот вы слышите выстрелы постоянно. Слушайте, это каждый день так? Это практически каждый день. Вот это наша котельная. Вот этот снаряд, вон он, в стену заложили, крышу пробило и разрушило. Внутри несколько снаряд улетел, котел разорвало на территории. И вблизи нашей территории никаких военных действий, никаких военных частей здесь нету. Здесь простые сотрудники водоканала. Простые слесаря, аварийные машины, вот они, те, которые мотаются по городу, обеспечивают водой. Но эта сторона котельной, та же самая история, что на той стороне. Тоже здесь? Да, конечно, тут развалено все на свете. С этой стороны влетел снаряд прямо вовнутрь и взорвался, и вот эти все котлы были нарушены. Прям сюда? Прямо в кровлю дырка, и вон она, под котлы. И там разорвался. Вот это бытовой корпус, где слесаря переодевается, умывается, сушилка здесь, прачка здесь, все здесь. И тоже вон я вижу окна все в пластике. Это мы уже застеклили, это вся сторона была разбитая полностью. Это мы постеклили, потому что ждать с моря погоды, как говорится. А вот буквально свежий прилет, где пострадали наши люди. Хороший сад был, хороший, все фруктовый, вон он на снаряд упал. Один из электриков пострадал буквально здесь, в этом помещении. Это буквально вот 3 дня назад. Снаряд здесь упал и осколками побило это здание. Bueno, fijaos si aquí la gente está trabajando o no en peligro, que aquí, justo en este edificio, ya lo veis, pues hubo una llegada, impactó justo enfrente y aquí un electricista resultó herido de gravedad. Esto fue hace 3 días y bueno, vosotros mismos podréis escuchar, mientras estamos grabando este reportaje, se escuchan sonidos de bombardeos constantes. Vamos, que la gente que trabaja aquí, trabaja en peligro las 24 horas del día para asegurarles el agua a los ciudadanos de Donetsk. Свежие прилеты, вот они нарушили, ну слава богу, не попало все, разворотили здания, деревья наши, все. Деревья – это все прилеты? Конечно, это деревья нормальные все время были. Сюда, если не первый раз попадает, значит, это прицельно стреляют? Ну, мы уже так мыслим, если уже 3-й, 4-й раз по нашей территории, то считается, что думают, что тут водоснабжение, если разобьют, то водоснабжение совсем прекратится. Но это не совсем верно. Хотят оставить город без воды? Да, ну мысленно так, чтобы обстрелять водоканал. Значит, обстреляли, разбили, значит, воды не будет. Но здесь тоже обслуживающий персонал самого производства или насосных станций, или же каких-то оборудования здесь нету. То здесь есть они... только ремонтно-механическая база, которая занимается вот именно уже для того, чтобы там ремонтировать на линии где-то или на объекте. То есть это делается для того, чтобы даже ремонтировать не могли? Вот слышите, как можно работать вот такими обстрелами постоянными. А люди, конечно, тоже люди есть, люди. Тяжело работать при вот таких ситуациях. Скажите, пожалуйста, а как вы вы ходите на работу каждый день? Как выходим, как, наверное, все Богу молятся. Страшно? Страшно. Очень. Очень. И самое главное, что в город мы выезжаем, вот именно неожиданно, в том же центре города Донецка. Ну, спокойно было, спокойно бригады выехали, спокойно выехали на улицу Артема, центральную улицу.
попали под обстрел. 2 машины разбито, и слесарь получил ранение. Сколько у вас уже по счету раненых? Первый раз 3 человека, второй раз 2, и опять вот 3. Вот уже до 10 человек у нас получили ранение. За короткий Да, период? за какой-то месяц. Когда обстрел был с 7 утра, мы до 16 часов просидели в бомбоубежище. Это весь коллектив, здесь человек, наверное, 300 людей было. И все сидели в бомбоубежище. Потому что свистело, летело, взрывалось. А жизнь людей дорогая, конечно. Ну, рискуют жизнью своей, выезжая на линию. Кто ее знает. А та часть города, Кировский район, Петровский район, там же практически постоянные обстрелы. Невозможно. Только заехали, все, начинается обстрел. Люди уже знают и уже слесаря уже понимают, с чего стреляет, куда стреляет. И если уже увидели, что мы там работаем, уже начинается прицельно туда. Люди сразу понимают, что-то надо делать. Буквально ложатся в эти же траншеи, которые выкопали для ликвидации аварийной ситуации. Там же в другой раз сидят и ждут, покуда не закончится обстрел. Стена заложена уже. И прямо тут 3 человека там присутствовало, и 3 человека ранены. Один очень тяжелый, до сих пор болеет, а 2 более-менее уже, ну, в смысле, на больничном, но восстанавливаются. Ya veis, cuando estamos hablando de que la gente aquí trabaja en peligro constante, igual lo estáis escuchando. Y tanto que sí, esto es el resultado de un bombardeo. Y esta pared que acaban de reconstruir, el resultado de otro. Allí hubo 3 heridos, uno de ellos se encuentra grave aún a día de hoy. Y esto. ¿Lo veis y lo escucháis? Es lo que la gente que trabaja aquí, 300 personas en total, tiene que vivir todos los días, arriesgando sus vidas para garantizar que los ciudadanos de Donetsk puedan disponer de un mínimo de agua. Es importante que lo veáis y lo comprendáis. Esta es una infraestructura que no tiene que ver directamente con la entrega del agua a la población, sí con el servicio de mantenimiento de dichas instalaciones. O sea, aquí lo que hay, ya veis, son máquinas con las cuales trabajan civiles, personas de a pie como vosotros y como yo, que tienen que venir a su puesto de trabajo porque si no vienen los ciudadanos de Donetsk no van a tener agua. Y es básicamente así como trabajan. Inicialmente me cuentan que pensaban que esto se bombardeaba porque igual el ejército ucraniano pensaba que aquí hubiese alguna instalación relacionada con el agua de forma directa, es decir, que desde aquí se repartiera agua, por ejemplo, al resto de los puntos de la ciudad. Pero tras varios bombardeos seguidos está claro que lo que intentan ya no solo es dejar la ciudad sin agua, sino directamente imposibilitar incluso la reparación de dichas infraestructuras, la gran mayoría de ellas de carácter puramente civil. Esto no tiene nada que ver con ningún objetivo ni instalación militar. Lo único que garantizan instalaciones como esta es que los ciudadanos de a pie puedan tener, aunque sea, un mínimo de agua. Вот один прилет, вот второй прилет. Вы засыпали Да, уже? засыпали, потому что Все вот это был прилет? Да, большой прилет. Вот эти все окна, рамы вот заложили, потому что людям работать надо. И здесь водомерная мастерская. Было люди с города приехали. И этот прилет единственное спасло, что все туда зашли и побило вот это все, а ту сторону, где люди спрятались, просто-напросто повезло. А много людей было? Да, много людей было, больше человек 20, наверное, было с города, городские. Bueno, este edificio, según me cuentan, ha representado uno de los mayores peligros de los últimos días. Aquí casi
por poco, vamos, por poquísimo, hay 20 víctimas. Y es que la gente vino aquí a realizar unas maniobras de mantenimiento y mientras estaban dentro se bombardeó este edificio. ¿Veis? Ya lo han tapado porque era demasiado grande y los coches no podían pasar por ahí. Vamos, que de aquí la gente salió ilesa simplemente porque tuvo muchísima suerte, pero teniendo en cuenta que este es el día a día de estas instalaciones y muchas otras instalaciones como estas, no sabemos cuánto tiempo más van a poder seguir trabajando sin víctimas. Вот вы ездите по городу, оказываете услуги, да, городскому водоканалу, чтобы у людей была вода. Вот можете сказать, какая ситуация сейчас? Ну, как вы работаете? Ну, желательно, чтобы утром, пока еще те чай пьют с той стороны. Тогда проспечь. А когда они уже чай попили, они уже как дурные. Ты уже хавайся. Вся работа нормально, более-менее, до обеда должна быть сделана. После обеда это уже такой риск, что капец. И это ж кругом по окраинам. То за хлором Ясиновато ехать. И там такой армагеддон начинается. А здесь люди как бы не понимают еще. Там они начинают с краю и начинают, потом уже к вечеру начинают уже все дальше и дальше людей. А с утра вроде как рядышком начинают. Вот так они каждый день. Здесь этого нет. Скажите, ну, как вот, страшно? Как ты, только дураку не страшно, который не понимает. Я-то понимаю, чем это все начинается. И как вы выходите? Ну, почему? Как выходит? Ну, вот, допустим, вот влетела в окно, стукнула вот Ясиновато, в щель залетела и по голове чиркнула в пол. Вот это что такое? Вы видите? Да. Ну и что с ним делать? Вот посмотрите, это что? Это ж не гвоздь. Это осколок. Это не осколок, это то, что начиняет. Подождите, это они внутрь кладут? Внутрь, Да, и там конечно. тонну загружают вот этого. И это взрывается над посадкой. И от посадки листья, палки, ветки, все отлетает. Уцелеть невозможно. А это рикошетом ударило об что-то. Вот оно согнулось и влетело сюда. Они как гвозди ровные. А вот это перышки такие. Ну вот так. Ну и какая защита? Я не знаю. Вот когда в районах ты был, и там начинаются обстрелы, вы же текаете оттуда, иначе... Ну если у меня груз такой, что я не могу быстрее даже поехать. Как я это? Да, ну под обстрелами... Вот как есть, так и есть. То есть это удача? Да, Я не знаю, это риск бешеный. Все попробуют. Так что Спасибо большое. каждому своя мысль. Сейчас ходим, снимаем. Здесь практически каждый день обстрелы. Хотел спросить, как вы здесь? Работаем? Да. Ну как, работаем как работаем, в штатном режиме. Весело у нас. Страшно? Я просто с такого места жительства, где у нас танки постоянно ездят, поэтому мне уже не страшно, допустим. Estos coches los sacaron del edificio que os había enseñado antes. Ya veis, si la gente trabaja aquí bajo peligro constante o no. De todas formas, la gran mayoría de los trabajadores salen todos los días a sus puestos de trabajo porque entienden perfectamente que de ellos depende que haya agua en la ciudad.